اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، تو اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ٹکرے بھی مار رہا ہو تو اس کی رسم کی نماز ہوتی ہے، اس کا ماتھا جھک رہا ہوتا ہے، دل نہیں جھک رہا ہوتا، کیونکہ ہدایت سلب کر لی گئی۔ جب اندر سے روح ہی نکال لی جائے تو باقی بچتا کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں مل سکتی۔ یہ ہم جب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اگر اللہ پر ہمارا یقین اور یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر وہ امر جو اللہ کی طرف سے جن سے روک دیا گیا تو ہم کبھی بھی ان کے قریب تک نہ جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا اس کی حکمتیں نہ بھی ہمیں معلوم ہو۔ آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کے کیا فوائد ہیں۔ آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب آپ امامہ باندھیں گے تو سن سٹروک سے بچ جائیں گے۔ آج دنیا تحقیق اور جستجو کر کے نماز اور دوران خون اور جو ہے وہ نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز کے ذریعے سے بچنے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اچھی بات ہے، نماز سے صحت پہ اثر پڑتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ وضو سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ سر پہ امامہ باندھ لے تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض سے آپ کا بچاؤ ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ فلاں عمل کرتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے۔ لیکن صاحب، ہم سن سٹروک سے بچنے کے لیے امامہ نہیں باندھتے، ہم محمد عربی کی ادا کے لیے باندھتے ہیں۔ دوران خون کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا سر جھکاتے ہیں۔ تو حکمتیں بھی ہیں، وہ برکتیں ذیل میں آتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ غزنوی کا وزیر اس سے حسد کرتے ہوتے تھے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ بادشاہ اسی کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کوئی تربوز کاٹا، کوئی خربوزہ کاٹا یا کوئی اور ایسی چیز تھی، تو جس کو بھی دیا تو وہ کڑوا تھا تو اس نے چوہی چکھا تو پھینک دیا، اور پھر بلایا یاس کو اور اس کو کاٹ کے اس کی پھانک دی، تو ایسے لطف سے کھانے لگا کہ جیسے اس سے لذیذ کبھی پھل زندگی میں دیکھا نہ ہو۔ تو سارے اندر ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے، یہ دیکھو بے وقوف۔ تو بادشاہ رک گیا اور کہا کہ ایاز، یہ جو فروٹ تم نے کھایا ہے یہ میٹھا تھا یا کڑوا؟ کہا بادشاہ سلامت کڑوا۔ تو کہا پھر اتنے ذوق سے کیوں کھایا؟ کہا کہ اس ہاتھ سے میں نے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج کڑوی ملی ہے تو تھوک دوں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میاں کڑوا ہو تو وہ بھی قبول کیا جائے، نفس پہ شاک ہو۔ کڑوی وہ چیز ہوتی ہے جو نفس پہ شاک ہوتی ہے، نفس کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود تمہارا دل کہے نہیں یہ مالک کی طرف سے ہے۔ سخت سردی ہے، گرمی کی شدت ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور موسم سرد ہے، پانی گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ نفس پہ شاک ہے لیکن سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی جب اس کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر لیتے۔ تو اس کے حکموں کو بجا لانا اور اپنے نفس کو پیچھے کر دینا اور اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر دینا اور مالک کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں، وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ بات بڑی سے بڑی ہو، وہ احکام ہماری زندگی کے اندر نافذ العمل ہو۔ میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ تم شکل سے پہچانے جاؤ، تم کردار سے پہچانے جاؤ، تم وعدے سے پہچانے جاؤ۔ کتاب کا نام ہے بشر القیب فی لقاء الحبیب،
حضور अलैहिस्सलाम की मुलाकात के हवाले से ये किताब इमाम सयूती अलैहि रहमा की मुसन्नफ़ा है। उसमें एक वाक़या उन्होंने लिखा कि एक शख्स कब्र में उतरा और नकीरैन आए और उन्होंने सवाल जवाब का सिलसिला किया, मन रब्बों का, मा दीनों का। अच्छा, उसकी दाढ़ी में चंद बाल सफ़ेद थे जिनको वो मेहंदी लगाया करता था। तो जब मुनकर ने कहा कि मन रब्बों का, तो नकीर ने उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचते हुए कहा, इससे सवाल पूछ रहा है, तू देख नहीं रहा इसकी दाढ़ी में इस्लाम का नूर चमक रहा है, इसकी दाढ़ी में इस्लाम का उजाला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम्हारी वजह कतई ऐसी हो कि फरिश्ते भी देखें कि ये हुजूर का गुलाम आ रहा है। अल्लाह के जिक्र से रुख फेर ले, अल्लाह की याद से रुख फेर ले, अल्लाह के दीन से एराज करे, तो फिर खुदा शनासी, कनात, तवक्कुल और आमाले खैर तो उससे छिन ही जाएंगे, उसको खुद फरामोशी के अजाब में मुब्तला किया जाता है। और कुरान मजीद ने एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने रब को भुला दिया। वो भूल गए, अपने रब को भूल गए। गफलत ऐसी तारी हुई, सवेर से लेकर शाम तक और शाम से सवेर तक दुनिया दुनिया और दुनिया ही मकसद हयात बन गया। दुनिया में आए किस लिए थे, मकसद क्या था, भूल गए। मेला देखने के लिए आए थे, घर का रास्ता भूल गए। अल्लाह अकबर। तो फरमाया तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना। फिर अल्लाह ने उन्हें सजा क्या दी? रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए? नहीं। उनकी सांसें छीन ली? नहीं। सूरज को हुक्म दे दिया इसके आंगन में रोशनी ना भेजना? नहीं। चांद को चांदनी बखेरने से रोक दिया? नहीं। आबो हवा रोक दी गई? नहीं। उन्हें क्या सजा मिली जिन्होंने रब को भुला दिया? फरमाया फ़अनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उन्हें उनकी जातों से उन्हें बेखबर कर दिया। जो खुदा फरामोश हुए वो खुद फरामोश हो गए, उन्हें अपने आप से ही आगाही न रही। और मुझे बताओ, जिसे ये भी ना पता हो कि मैं कौन हूं, अपनी शनाख्त जो भूल जाए, उसके पल्ले होता क्या है? इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मुझे बताइए, 6 फुट का जवान हो, कदे राना रखता हो, उसकी आंखें उकाबी हो, माथा कुशादा हो, रंग चमक रहा हो, होंठ गुलाबी हो, लेकिन उसकी कमीज के पीछे घर का एड्रेस लिखा हो कि किसी को मिले तो इस एड्रेस पे पहुंचा दे, तो आप उसका चेहरा देख के कहते हैं, वाह क्या जवानी राना है, क्या इसके होंठ गुलाबी हैं, क्या नरगिसी आंखें हैं, क्या खूबसूरत चेहरा है, क्या शमशाद कद है। लेकिन अचानक नजर पड़ी तो उसके घर का एड्रेस उसकी कमीज के पीछे लिखा था। आपने कहा मैंने दूर से देखा, इसका तो तवाज़ुन अक्ली ही ठीक नहीं, ये तो बेचारा जो है वो पागल है। तो कद काठ होने के बावजूद घर का एड्रेस पीछे लिख दिया गया, तो अब हर कोई समझता है कि ये बेचारा फहमो इदराक के नूर से खाली है। कदे राना पे तरस आने लग जाता है, और वो आंखें जिनमें डूब जाने को, झील जैसी आंखों में गोता लगाने को जी चाहता था, तो अब तरस आने लग जाता है कि ये बेचारा तो खुद फरामोश है। अल्लाह फरमाता है, जिसने रब को भुला दिया, तुम ये ना देखो इसके बंगले कितने हैं, ये ना देखो इसके पास कोठियां कितनी हैं, ये ना देखो इसकी चमकती हुई कितनी लंबी गाड़ी है, ये ना देखो कि आली नस्ब टाउन के अंदर इसका घर है, ये ना देखो इसका बैंक बैलेंस कितना है, हाँ, ये भी ना देखो इसके पास वजारत का कलमदान है, ये भी ना देखो कि ये वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये भी ना देखो कि इक़्तिदार की मस्तक पे झूलता है, ये भी ना देखा हो कि ये डाइस पे खड़े होकर नारे लगाता है, लोग आगे से जवाब दे के वाह वाह के डोंगरे बरसाते हैं। कहा इसकी कमीज के पीछे लिखा हुआ एड्रेस पढ़ लो, फ़अनसाहुम अनफुसहुम, ये वो शख्स है कि जो अपना पता भूल चुका है, जिसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, इस दुनिया पे आया क्यों, जो आके भूल गया है, इसे घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा, और ये भागा फिर रहा दुनिया के अंदर। क्या बताएं अहबाब, क्या कारनामायां कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, जिंदगी का मकसद ही नहीं मिला। कहा जो इस दुनिया में अंधा रहा, कल कयामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा।